جنوبی ایشیا کے وسط میں موجود پاکستان، جو کہ اپنی ثقافت اور کلچر سے مالا مال ہے، آج کل شدید مشکلات اور بحران کا شکار ہے۔ ان مشکلات میں غربت، تعلیم کا میسر نہ ہونا اور بے روزگاری سر فہرست ہیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح 6.3% سے بڑھ کر 12.2% ہو گئی۔ پاکستان میں غربت خطرناک حدوں کو چھونے لگے ہے۔ پاکستان میں 1.25 کروڑ افراد غربت کا شکار ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گزارش ہے کہ میرا نام پروفیسر محمد مسعود ہے اور میں سسٹم فاؤنڈیشن میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں۔ اس سے پہلے میں گورنمنٹ جاب بھی کرتا رہا ہوں اور میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی اسلام آباد میں بطور پرنسپل ریٹائر ہو چکا ہوں۔ بہرحال اب تو آج کل جو میں کام کر رہا ہوں وہ ہے تعلیم کے میدان میں، تعلیم کے لائن میں کام کر رہا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک تعلیمی میدان میں بہت بڑا بحران ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اسکولوں میں گئے نہیں ہیں، اور یا جو اسکولوں میں گئے ہیں ان کا معیار جو ہے وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر دھیان کیا جائے۔ بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے، سرکاری لوگ بھی کہتے ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی کہتے ہیں، ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اس بحران کو حل ہونا چاہیے، لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، سالہ سال سے نہیں نکل رہا، بلکہ لگتا یوں ہے کہ شاید ہم بہتری کے بجائے مزید پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے سسٹم فاؤنڈیشن میں اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ، پروفیسر کی مدد کے ساتھ، ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کی ایک بڑی مایہ ناز کوشش کی ہے۔ ہم نے ایک ایسا پروگرام بنایا ہے کہ ایک ایسا لڑکا یا لڑکی یا خواجہ سرا، وہ چاہے کبھی اسکول نہ گیا ہو، ایک بھی دن نہ گیا ہو، اس کو ہم داخل کرتے ہیں اور اس کو ہم الف بے سے ABC سے 1 2 3 شروع کر کے 2 سال میں بورڈ سے میٹرک پاس کرواتے ہیں۔ یہ پروگرام جو کہ تعلیمی پروگرام ہے اور سسٹم فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کے تحت ہو رہا ہے، یہ 97 سے شروع کیا ہے۔ اس کے پس منظر میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں میرے ماں باپ ہیں۔ میری ماں جو کہ بالکل تعلیمی یافتہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمت کی اور ہم سب بہن بھائی کو پڑھایا، اور میرے والد صاحب کی جو پابندی تھی اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو میں ان کے لیے دعاؤں بھی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں سے، انہی کی کوشش سے ہم اس ملک کے تمام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کا دھیان کریں اور وہ ان کی تعلیم کی طرف دھیان کرتے ہوئے اس وطن کو آگے لے کے جائیں۔ ہم نے، آپ حیران ہو گئے، بہت عرصے سے ہم نے شروع کیا ہے۔ ہم نے اس کو 1997 سے شروع کیا تھا۔ پہلے ہمارا ایک ہی سینٹر تھا، ہم یہ کام کرتے رہے، ہمیں شوق تھا، ہم کرتے رہے، لیکن ہم اس کو پھیلانے کی طرف زیادہ نہیں گئے۔ ہمیں we had to depend on one center only۔ لیکن 2015 میں جا کر اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ ہمیں یہ آگاہی ہوئی کہ بھائی اس کو پھیلانا بھی چاہیے اور اس بات کو لوگوں تک بھی لے کے جانا چاہیے۔ تو ہم نے تو پھیلانے کی بات کی، پھر ہم لوگوں کی مدد کے ساتھ اور سینٹرز کھولے۔ تو 15 میں ایک سینٹر تھا، پھر 2 بن گیا، پھر 3 بن گیا، پھر 5 بن گیا، پھر 10 بن گئے۔ اب ایک کتنی خوشی کی بات یہ ہے، کتنے سکون کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس تقریباً 34-35 سینٹرز ہیں پورے پاکستان کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے 35 کہا ہے، یہ میرا مین آفس جو ہے، یہ میرا کام فیصل آباد کے اندر ہے، لیکن وہ جو 35 ہیں، یہ 34 ہیں، وہ اس میں لاہور میں بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، پنڈی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اب ایک مردان میں ہم کھولا جا رہے ہیں، دریا خان میں کھولے جا رہے ہیں، ننکانہ میں ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت تک تقریباً 15,000 کم و بیش 15,000 بچے وہ ہیں جو میٹرک پاس کر چکے ہیں اسی
स्कूलों में गए बगैर हमारे प्लानिंग पर चलते हुए और बोर्ड से ही पास कर गए। अब फिर सवाल वही है कि अगर 15,000 को देखें तो बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन जब मादरे वतन की आबादी को देखें अनपढ़ों की, तो फिर देखकर फिर ये भी हमें दुख की बात है कि बहुत कम है। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको बहुत ज़्यादा फैलाना पड़ेगा, और ये फैलाने का काम सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, हम 4 दोस्त मिलकर नहीं कर सकते। इसको कौमी सतह पर बहुत लेवल पे काम करना पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें कुछ लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि भाई पढ़ाई तो आप करवा रहे हैं, अच्छी बात है, ये सोच भी अच्छी है, हमारी दुआ भी करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन उनका ये कहना भी सही है एक एंगल के साथ कि यहाँ तो गुर्बत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत है, लोग के पास गुजारा नहीं है, मैट्रिक बेशुमार बेले फिरते हैं, FA बेले फिरते हैं, BA बेले फिरते हैं, MA को नौकरी नहीं मिलती है, लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो उनको जिंदगी की कमाई के साथ वो इंटेग्रेट नहीं हो रहे हैं। ये सोचकर हमने ये प्लान किया है कि हम एक तो हम वो काम करवा रहे हैं, अनपढ़ को दाखिल करते हैं और 2 साल मैट्रिक करवाते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बच्चे भी खुश हैं, तालीम भी हो रही है और फैल भी रहा है। दूसरा अब हमने शुरू किया है, अभी हमने 3 सेंटर में काम शुरू कर दिया हुआ है, एक समुद्री में है, एक फैसलाबाद के अंदर है, 2 फैसलाबाद के अंदर है, जहाँ हमने मैट्रिक पास बच्चों को दाखिल किया है और हम उनको FA करवा रहे हैं। हम 2 साल में FA भी करवाएंगे, हम उनसे फीसें भी नहीं लेते हैं, हम किताबें के पैसे भी नहीं लेते हैं, हम बोर्ड के पैसे भी उनसे नहीं लेते हैं, हम वो स्टाइपेंड भी देते हैं और FA भी करवाते हैं। लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं है काम, ये तो सिर्फ एक काम है, नाम है करने के लिए। हम FA के साथ साथ 4 घंटे रोज खर्च करके उनको IT के मैदान में हम उनको डेवलप कर रहे हैं, सच कर रहे हैं, ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। और मैं यहाँ आपको बताऊं, अब हैरान होंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम ये काम कामयाबी से कर भी चुके हैं और एक पार्ट हमने कामयाबी हासिल भी की है। हम इंशाअल्लाह 4, 5, 6 माह के अंदर इस कवर हो जाते हैं, हो जाएंगे कि वो बच्चा हमारे पास जो FA कर रहा है वो FA तो करता रहे, वो तो इट्स 2 years जॉब, वो दैट हैज बीन डन 2 years, नॉट लेस देन दैट। हम इससे पहले उसको रोजगार कमाने पर भी ले जाएं, और जो कंप्यूटर का रोजगार है वो तो आप जानते हैं वो फ्रीलांस है और वो फलाने जो मैं उसका लाइन का आप बंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी टीम है जो काम कर रही है और इसकी दुनिया जहां में ज़रूरत है। और ये जो तालीमी सिलसिला है ये हमने आम जहाँ के अलावा हमने इनको जेल में भी चलाया है। ये जो दूसरी जेल है फैसलाबाद की, यहाँ आज से बहुत साल पहले हमने एक क्लास चलाई थी और यहाँ आपको जानकर शायद ये खुशी भी होगी कि 29 बच्चे हम पर पढ़ते थे, 29 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया था, उनमें से 22 पास हो गए थे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, बल्कि बहुत लोग हैं जो ख्वाजा सरा हैं, ये बेचारे बड़ी मिजरेबल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके साथ जो सलूक होता है आप जानते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात ये है, गाने पर मजबूर होते हैं, तमाम पर मजबूर होते हैं, हम इनको इनके माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, ये बेकसूर होते हैं, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। इनको हमें इंसान का दर्जा देना पड़ेगा, इंसान का दर्जा देना चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो हमें इनको भी इंसान समझना चाहिए। इसके बगैर हम समझते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो भी राह रास्त पर नहीं आ सकता है। हमने इनको भी पढ़ाने के लिए वही कोशिश की है जो बाकियों की है, हमने इनकी भी क्लास ली है, हमने इनको भी मैट्रिक करवाया है, और वो बच्चे जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक किया है हमने उनको मोटरसाइकिल गिफ्ट लेकर दिए हैं ताकि अपना रोजगार कर सकें, हमने इनको राशन वाशन लेकर दिए हैं। और इस वक्त हमारे पास कुछ बच्चे जो है वो FA भी कर रहे हैं, और ये जो काम करने वाले बच्चे हैं बड़े बहादुर बच्चे हैं, और भी बहुत बच्चे हैं जो बहादुरी से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह यही कोशिश जो है ये इनके लिए भी अच्छा है और हमारे माशरे के लिए अच्छा है, और ख़ुद हमारे अपने दिलों के लिए अच्छा है कि हम अपने आप को बेहतर इंसान डेवलप कर रहे हैं।
सिस्टम फाउंडेशन एक सोच का नाम है और इस सोच को अमली तौर पर सिस्टम फाउंडेशन एक मुल्क के लिए तामीर कर रहा है। आप भी सिस्टम फाउंडेशन का हिस्सा बने और आप भी मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।